और तेरा रब मस्जिद अंदर ही होएगा, पर मेरा यार तो हर जगह बैठा है। समझते हो कि नहीं? ये नहीं कि मस्जिद अंदर है, वो इत्थे भी वही है। और नाले बादशाह ये याद रख, जे मैं तेतों मंगूंगा तो तू सदा नहीं बैठा रहना। अज तो मैं तेतों मंगा, तू मैनू दे दूंगा, कल तू सदा नहीं बादशाह रहना, सदा नहीं दुनिया ते रहना। कल जे मैनू जरूरत होई तो तू कित्थों देगा? इसलिए क्यों ना उहदे तो मंगा कि मैं अज हाँ, कल मैं नहीं हो सकता, पर वो ऐसी शक्ति है जो है और सदा रहनी है। इसलिए जब भी यकीन रखना है तो उत्ते रखना, क्योंकि मेरा राज़िक वो है। एक फकीरां दे जीवन का वाकया सानू एक ना एक ज्ञान दिंदा है कि बंदा ये ना सोचे मैनू ये दे रहा, मैनू वो दे रहा, यानी आ मैनू दे रहा, वो दे रहा। कई बार कहता आ मैं दुकान ते बंदा, दुकान मैनू दिंदी है, तो की जे दुकान बंद हो जाए फिर तेनू रिज़्क मिलना बंद हो जाना? फिर तू रेहड़ी ला ला, मैं उत्थों नहीं मिलना, किते होर दुकान खोल ला, मैं उत्थों नहीं मिलना। और रिज़्क देने वाला मालिक है। अज तू इत्थे नौकरी करदा है, कल इत्थों छड्ड के दूजी जगह जा सकता है, दूजी जगह छड्ड के तीजी जगह जा सकता है। काम तेरे बदल सकते हैं, पर याद रख राज़िक नहीं बदल सकता, वो इक्को ही रहना है। इसलिए उत्ते भरोसा रख। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए सब तो पहला ही गल अपने हमेशा दिमाग च रखो कि जिस मालिक ने मैनू जिंदगी दी है, जीवन दिता, अपने मालिक का सदा मैं शुकराना करना है, अपने मालिक नू सदा याद रखना है। और जिदा दसिया कि पैरों का असली शिंगार वो है कि इन्हां पैरों नाल चल के जो नेक पासे जाते ना, यह है पैरों का गहना। हत्थां दा गहना दसिया कोई अच्छाई का कर्म करना, दान पुण्य नेकी करनी, अखां नाल चंगा देखना, जुबान नाल चंगे बोल बोलने। जिदा असीं कई बार दसी दा इदां दे बोल बोलो कि सुनने वाले नूं खुशी भी मिले, हिम्मत भी मिले, हौसला भी मिले और उहदा विश्वास भी बढ़े। बोलो समझदे हो कि नहीं? क्योंकि मौलाना रूमी ने बड़ी प्यारी गल कही है। मौलाना रूमी कहते तीन चीज़ां चाहिए जीवन च, सफलता वास्ते और खुशी वास्ते। वो तीन चीज़ां किहड़ियां हैं? मौलाना रूमी ने जो दसियां हैं। इत्थे तुसीं भी अगर खुशी चाहते हो, सफलता चाहते हो तो समझ लो तुसीं भी। मौलाना रूमी कहते पहली चीज़ है खुशियां और सफलता वास्ते कि तेरे अंदर विश्वास का होना। किहड़ी चीज़ है? विश्वास का होना, यकीन का होना। तू कोई भी काम करना है, चाहे बंदगी करनी है, सिमरन करना है, कुछ भी करना है, तेरे अंदर विश्वास का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि काम करना है तो विश्वास होना जरूरी है कि मैनू कामयाबी मिलेगी। जे बीमार है तो विश्वास होना जरूरी है कि कोई नहीं, मैं ठीक हो जाना है। सो पहली गल मौलाना रूमी ने कही तेरे अंदर विश्वास का होना जरूरी है। और दूजा कहते हो कि दूसरी चीज कामयाबी सफलता वास्ते है कि अपने बोलों ते अपने शब्दों ते ध्यान देना, कि कभी भी शब्द जिदा आप कहते नेगेटिव नहीं बोलने, बुरे नहीं बोलने। क्योंकि जो असी शब्द उच्चारण करते हैं ना बार बार, जे बंदा बार बार मैं बहुत दुखी हाँ, मैं बहुत परेशान है, तो जिदा दे बंदा शब्द उच्चारण करता उदा दी एनर्जी वो चारों तरफ बननी शुरू हो जाती है। तो जिहड़ा बंदा इदां दे शब्द बोलता है कि मैं तो बीमार ही रहता है, मैं तो परेशान ही रहता है, मेरे काम नहीं चलते, तो तुसीं देखोगे उन्होंने हाल अज भी यही है, पिछे 10 साल पहला या 5 साल पहला भी यही सी, अगे भी उन्होंने यही रहना है। क्योंकि उन्होंने बुरा बोल बोल के अपना वातावरण ही इदां दा चारों पासे पैदा कर लिया है। समझ आ रही कि नहीं? ये तो तुसीं असीं कई बार किया कि एक्सपेरीमेंट करके देखा करो, मैं बहुत दुखी, मैं बहुत दुखी, मैं बहुत दुखी जदों कहंदे हैं ना, तो दुख की इदां दी एनर्जी साडे अंदरों निकलती है कि साडे लागे बैठण वाला भी दुखी हो जाता है। पर जदों तुसीं अपने शब्दां नूं सही पॉजिटिव उच्चारण करदे हो कि मैनू कामयाबी मिलेगी, मैनू सफलता मिलेगी, अज परेशानी है तो आने वाला समा खुशियां भरिया होएगा, आने वाला समा कामयाबी भरिया होएगा। देखो ये चीज़ ही साडे अंदर कितना एक पॉजिटिविटी नूं पैदा करदी, एक एनर्जी नूं पैदा कर दिंदी है। समझदे हो कि नहीं? इस करके जिद्दां दे साडे शब्द होने हैं उदां दा साडा बिहेवियर हुंदा चला जाना है, उदां दा ही सानू समझ लो कि उदां दा सानू मिलदा चला जाना जैसे साडे बोल होने हैं। ये गल याद रखना हमेशा। और तीजी गल मौलाना रूमी कहते हैं कि खुदा वो परमात्मा उन्हां दी मदद करता है जिहड़े मेहनत करन नूं तैयार हुंदे हैं। वो कहते सफलता वास्ते 3 चीज़ां याद रखी। पहला विश्वास रखी कि मैनू कामयाबी जरूर मिलेगी, मैनू सफलता जरूर मिलेगी, मेरे जीवन खुशियां जरूर आएंगियां। और दूजा कहते ये रखी कि शब्द सोच समझ के बोलनी, कभी भी नेगेटिव शब्द अपने आप को लैके नहीं बोलने। बोलो समझते हो कि नहीं? नेगेटिव शब्द नहीं कभी अपने आप को बोलने, क्योंकि जो तुम शब्द बोलते हो ना, तो ऐसी कई बार इत्ते तुसीं गौर करना, ये चीज़ ते भी एक रिसर्च हुई है कि बंदा जिद्दां दे शब्द बोलदा उहदे नाल हो के रहिंदा है। कहंदे महात्मा गांधी की मौत किद्दां होई सी पता किसे नूं? महात्मा गांधी की मौत गोली लगन नाल होई सी। बोलो समझदे हो कि नहीं? और जिहड़ा कैनेडी सी अमेरिका का राष्ट्रपति, उहदी भी मौत
ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਸੁਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਜੋ ਸੀਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 2-3 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਾਹੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਸੁਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲਟਕਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹਿੰਮਤ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਮਾਰੋ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ। ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਭੰਨ ਲਿਓ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ, ਭੰਨ ਕੇ ਦਿਖਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤ। ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਦੁਨੀਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੰਨੇ ਨਾ ਭੰਨੇ, ਉਹ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਜੀਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲੋ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਵਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਈਡ ਜੈਗੁਆਰ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਨਾ ਚੋਰ ਆਏ, ਉਹ ਟੂਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ, ਟੂਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਫਿਰ ਟੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕੋ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਜੈਗੁਆਰ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੋਰ ਲੈ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਕਿ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਘਰ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਣ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਅਨਵਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟੂਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਹਾਏ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਾਹਕ ਆਣੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਆ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦੇਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਆਓ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਵੀ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹਿੰਮਤ ਪਾੜ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਸਿਰ, ਫਟਣਾ ਹੈਗਾ। ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਫਟੇਗਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹਿੰਮਤ ਤੋੜ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਲੱਕ, ਭੰਨ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਕ ਹੀ ਭੱਜਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੱਤ ਹੀ ਟੁੱਟੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਫਟਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਛੇ ਬੋਲੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਣਾ? ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਔਰ ਈਸ਼ਵਰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਤਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਭਾਈ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਵਤ ਸੁਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੋਲ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦਰਦ ਹੈ
ਪਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤੂੰ એનર્ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾਈ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਚੋ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਦਰਦ ਵਧੇਗੀ। ਐਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦਰਦ ਵਧੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਦਰਦ ਆ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲੇ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਦ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ, ਹਾਏ ਆ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਜੀਵਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ ਅਸੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਛੋਟੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੋਚੇ ਆ 10 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਚੱਕਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਕੋ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਤਾਲੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਯਾਰੋ ਹੱਥ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੁੜ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਬੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕੋ ਬਰਫ਼ ਬੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਲਿੱਪ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਟਰਾਲੇ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋੜ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਗਈ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਇਦਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਗਿਰੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਾਬੂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਲਈ ਮਾਲਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਤੁਰ ਪਈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਅੱਜ ਫਿਸਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਐਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਫਿਸਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਡੁੱਬਾ ਬੇੜਾ ਤਾਰਿਆ, ਸੁਣੀਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੇੜਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਿਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣ ਦਾ? ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖੋ ਵੀ। ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਨਾ, ਹਾਲਾਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਣ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਲੈ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਬੇੜੇ ਬੰਨੇ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਣਾ ਕਿਹੜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਚਾਹੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਪਰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ
ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਐਸੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਰੋ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੈਫਟ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਰਾਈਟ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਖੁਸਰੋਪੁਰ ਇੱਧਰ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੈਫਟ ਜਾਓ ਤਾਂ ਖੁਸਰੋਪੁਰ ਚਲ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਐਰੋ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਉਹ ਲੈ ਐਰੋ ਤਾਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਰੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਐਰੋ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਲਿਆ? ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਉਤੋਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ? ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲੋ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਬਸ ਉਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਖਰਲੀ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਿਲ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ, ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਰੱਬ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਦਦ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਮਾਲਿਕ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਵੇ ਭਾਈ। ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਥਾਲੀ ਤਾਂ ਫੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜਨੇ ਪੈਣਾ, ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਆ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰ, ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈ, ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੰਗਰ ਕਿਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਉਹੀ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਆਪੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 28 ਤਰੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਸ਼ੇਖੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਓ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਾਲਕੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਹ ਕੋਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਲਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੈ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਲਾਈਏ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਵਿਆਹ ਆ ਪਹੁੰਚ ਜਿਓ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਮਾਲਕੋ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਲਾਈਏ ਭਾਈ? ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕੋ ਭੇਜੂਗੇ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੁਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭੇਜੂਗੇ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੰਡਾਲ 'ਚ, ਭੇਜੂਗੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਤਸੰਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਟਾਫਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਘਰ। ਹੈ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ। ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਮਾਲਕੋ ਕਰਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਾ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜਪ ਲਵਾਂਗਾ, ਅੱਛਾ ਬੀੜੀ ਪੀ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਪਿਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਬੀੜੀਆਂ ਆਪੇ ਪੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਆਪੇ ਪੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਆਪੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬ ਬੁਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਬੰਡਲ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਰੱਬ ਦਾਨ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਭਗਤੀ ਕਰਵਾਏਗਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਕਰਵਾਏਗਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਤਸੰਗ ਬੁਲਾਏਗਾ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਫਿਰ ਹੈ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਆਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈਏ, 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ 2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਬੁਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੋ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੌਥੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਨਵੀਂ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਅਧੂਰੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਈ ਸੋਨਾ ਗਹਿਣਾ ਪਾਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਅੱਛਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਲਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਨੇ 'ਚ ਮੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਜਿਹਦਾ ਪੌਦਾ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ, ਆਨੰਦ ਦੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਨਾ ਆਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਨਾ ਖਿਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਨਾ ਖਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਜੀਵਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਫਿਰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈਏ? ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਚੌਕ ਤੋਂ ਜੰਡੂ ਸਿੰਘੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਸ਼ੇਖੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਆਪਣੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕੋ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, 12 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਧਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ 12 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿਖੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ 28 ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦ ਵੀ ਤੋੜ, ਤਾਰੇ ਵੀ ਤੋੜ ਲਿਆਉਂ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੇਖੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੇ, ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਤੋੜਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਗਮਗ 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 ਹੋ ਜਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਈਓ। ਸੋ ਆਨੰਦ ਲਓ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਹਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ। ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ। ਜੈਸੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਨੇ ਰਹਿਮਤ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਉ, ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ, ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ, ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਬਸ ਭਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਭਰ ਗਈ ਤਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਾਈਲ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ, ਇਹ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ, ਹਰ ਤਕਲੀਫ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ, ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ, ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਕਿ ਕਦੀ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਫਰਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ।
ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆ ਮਿਹਰ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।